تب میں اپنی سینس میں نہیں تھی جو میں نے باتیں کی، کیونکہ ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح سے انہوں نے مجھے کہا کہ طوبہ بھی ویسی، تم بھی ویسی، طوبہ کی طرح تم بھی اپنے گھر میں بیٹھو اور تم بھی اپنے میکے میں ہی رہو، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری سچائی سامنے آ گئی۔ عامر لیاقت حسین کیا یہ آپ اپنے کیے ہوئے میسج بھول چکے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میرے موبائل چھین کر سب کچھ ڈیلیٹ کر کے ڈیٹا آپ بے گناہ ثابت ہو جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ ایف آئی اے میں جب یہ کیس جائے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو میرے خلاف ایکشن لینے سے روک رہی ہے؟ کہاں پر آپ نے کیس کیا ہے؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آیا۔ آپ تو صرف یہ سٹوریز بنا کر، آپ نے آج سے 3 ویک پہلے یہ پوسٹ کی تھی کہ آپ میرے خلاف جا رہے ہیں، عدالت میں کارروائی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کہاں کارروائی کی یہ مجھے نہیں پتا۔ ریسنٹ میں جب کراچی میں گئی تو تب انہوں نے مجھے کڈنیپ کروایا اور وہاں پر کافی مجھے دھمکیاں وغیرہ دی اور کافی بولا کہ تم میرے اگینسٹ مت بولو اور یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، اور تم بولو کہ میں نے تمہاری پکچر سے شادی کی ہے۔ تو میں نے ایک ضد کی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ آپ نے یہ سوال کیا ریپ، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا ریپ کیا ہے، میں نے کہا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے تب میں ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ جب میں ان سے ملی ممتاز بھائی سے تو وہ ہمارے گھر بھی آئے تھے، تو باہر بھی میں ان سے جبلیو ایریا میں ملی، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ اس کیس میں بار بار، اب میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا، میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب آیا تھا رشتہ لینے کے لیے تو میں ساتھ تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آلریڈی آپ نے نکاح کیا ہوا ہے، پہلے سے آپ کا نکاح ہوا ہے یا آپ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، یہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ تو آپ اس کیس میں مجھے مت انوالو کریں۔ جو میں نے کیا، میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے کہنے پر، کیونکہ میں ان کا ملازم ہوں، میں نے وہی کرنا ہے جو مجھے حکم ہوگا، میں نے ان کے کہنے پہ آپ کا موبائل آپ سے لیا، کیونکہ آپ مجھے موبائل نہیں دے رہی تھی، اس لیے مجھے سختی کرنی پڑی اور آپ کو ڈرانا پڑا، کیونکہ اس لیے میں نے سب کچھ کیا۔ انہوں نے اس کے لیے معافی مجھ سے مانگی اور مجھے بولا۔ تو پھر آپ نے ایک رسید بھی دیکھی ہوگی جس میں عامر لیاقت حسین جب میرے گھر آئے تو میرے بابا نے بھی انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی، وہ میرے لیے موبائل لے کر آئے تھے، وہ رسید جو ہے وہ سید ممتاز بخاری کے نام پر ہے، ان کا CNSE نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ان کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ سب چیزوں سے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ اگر آپ نے ہیلپ کی ہے تو ہیلپ کرنے والے کیا موبائل لے کر آتے ہیں دینے کے لیے؟ میرا موبائل لے کر، اور وہ مجھے موبائل دے رہے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نکاح کی ویڈیو ہے اس میں، اور وہ ویڈیو ہانیہ وائرل کر دے گی، اسی لیے انہوں نے وہ اچھے بن کر وہ موبائل مجھ سے لے لیا اور مجھے نیو موبائل دیا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں جیسے میرے پاپا ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ویسے وہ بھی ہمارے لیول کے ہیں، ایک ملازم ہے وہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ان پہ بلا وجہ کوئی الزام لگاؤں، کیونکہ سب کو پتہ ہے تب میں اپنی سینس میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، صدمے میں تھی، اور پھر جو مجھے ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا اس سے بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی دن بہ دن، تو اسی لیے مجھے سینس نہیں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا بول رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں ایک نارمل بندہ پتے نہیں کھا سکتا، ایک نارمل بندہ اپنے سر پہ مٹی نہیں ڈال سکتا، ایک نارمل بندہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا، تو ان سب کے لیے میں نے اپنی پوری عوام سے جو میں نے باتیں کی، جو میں نے بولا، اس سب کے لیے میں نے اپنی عوام سے معافی مانگ لی تھی جن کی میں نے دل آزاری کی ہو، کیونکہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اور میں نے اپنی فیملی سے بھی، اپنی مما کو میں نے مارا، پاپا، کیونکہ وہ لوگ مجھے روک رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ عامر لیاقت حسین انکار کر چکے ہیں، اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو اس لیے وہ لوگ مجھے روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، لیکن میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی بندہ سانپوں سے دوستی کر لیتا ہے، تو وہ ایکچوئل میں عامر لیاقت حسین کی فرینڈ تھی، اور عامر لیاقت حسین کے ذریعے وہ میرے ساتھ ٹچ میں تھی، اور وہ سب کچھ کروا رہی تھی کہ تم یہ کرو، یہاں نہیں جاؤ، ایسے بولو، ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن مجھے پتہ نہیں تھی یہ چیز کہ وہ ان کی فرینڈ ہے۔ اور پھر جب مجھے بیچ میں شک ہوا کہ اب جب میں نے، وہ ہمیشہ مجھے یہی بولتی تھی کہ ہانیہ تم نے بولنا نہیں ہے، تم نے ایکسپوز نہیں کرنا، تم نے عامر لیاقت حسین کا نام نہیں لینا، تم صرف اپنی ویڈیوز بناؤ ٹک ٹاک کی، تم جا کے بینڈ شوٹس کرو، تم بس لڑکوں کے ساتھ گھومو، نیو
टिक टॉकर स्टार्स के साथ, एक्टर्स के साथ वीडियोस बनाओ, और नदीम नानी वाला का बोलो, आप में जितने फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बोलो, आमिर लियाकत हुसैन को भूल जाओ, उसके बारे में सोचो भी नहीं, उसके अगेंस्ट भी ना बोलो, सिर्फ उसे जलाओ, जेलस करो। तो ये सब कुछ मुझे पता नहीं था। ये समीरा उनकी फ़ैन थी और उनके कहने पे वो सब कुछ करवा रही थी, क्योंकि इस तरह से मेरा केस वीक होगा, और जब मैं बोलूँगी नहीं उनके अगेंस्ट, मैं जाकर अपने शूट्स करती रहूँगी, मैं टिकटॉक स्टार्स के साथ जाकर घूमूंगी, तो लोग तो मुझे यही समझेंगे ना कि ये सिर्फ कर रही है सोशल मीडिया पर, इसलिए इसने एक स्टक बनाया हुआ है क्योंकि ये चाहती है कि इसे पब्लिसिटी मिले, इसलिए सब कुछ कर रही है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं समझती हूँ अगर किसी भी लड़की के साथ होता तो अब तक शायद वो इस दुनिया में नहीं होती। देखिए, सबसे पहले जब मुझे पता था मेरा केस कहाँ से शुरू हुआ, मेरा केस तब शुरू हुआ जब मैंने सुसाइड की, क्योंकि मुझे पता था ना कि ये इंसान एक ताकतवर इंसान है, ये एमएन है, मेरी फैमिली जो है मिडिल क्लास है, हम लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसीलिए मैंने सुसाइड की। तब एक बार नहीं की, कितनी बार मैंने की। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो मैंने सुसाइड की? कोई ना कोई तो, कोई बहुत बड़ी वजह होगी जिसके लिए मैंने ये कदम उठाया। कोई भी लड़की, कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम नहीं उठाता कि अपनी जान ले ले। तो क्या आप लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा? उस सबसे पहले मेरा केस यहाँ से, वो मैंने अपलोड नहीं किया, वो मेरी बहन ने की, मेरी फ्रेंड सब ने की कि आने के लिए दुआ करें क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ से फिर सब ने, मैंने जब उसने स्क्रीनशॉट्स कुछ लगाए तो सब लोगों ने वो स्क्रीनशॉट्स उठा लिए, वो वॉइस मैसेज वगैरह, तो यहाँ से ये केस जो है मेरा हाईलाइट हुआ। तो उसके बाद जो है, पहले तो मैंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में थी 1.5 माह तक तो हॉस्पिटल में थी, तो कोई इंटरव्यूज़ नहीं मैंने किया। जब उसके बाद मैं आई घर में, तो पापा लोगों ने और आमिर लियाकत हुसैन के जो ड्राइवर हैं उन्होंने, आप देखिए, आप जो आपने एक वॉइस मैसेज सुना होगा जिसमें आमिर लियाकत हुसैन मेरी बहन से बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि हीरा अभी उसे होश नहीं आएगी क्योंकि उसने नींद की गोलियां खाई हैं, तो कुछ देर बाद उसे होश में आएगी। फिर वो कह रहा है कि जब ये तरीके से हो, होश में आए तरीके से हो, तो उससे बोलना कि तुम अब जाकर कराची मनाना उन्हें, और तुम उसे यहाँ पे भेज दो मेरे पास, मैं यहाँ पे ही निकाह कर लूँगा। तो आप मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी बात थी कि जो वो कह रहा था कि आप मेरे पास भेज दें, हम यहाँ पे ही निकाह कर लेंगे, जिसमें वो ये कह रहा है कि ना मम्मा को बुलाओ ना पापा को, बस तुम हानिया को भेज दो, मैं टिकट करवाता हूँ। तो ये तो आप लोगों के सामने वॉइस मैसेज हैं। तो आमिर लियाकत हुसैन की मैं बीवी हूँ, और वो ये चीज़ छुपा रहे हैं ख़ुद को बचने के लिए, मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं उन पर तोहमत लगा रही हूँ, असल में वो मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। जो मुझे वो बदजात कह रहे हैं, ये सब कुछ कह, जो बातें वो ये सब कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए, ये सब उन पर सूट नहीं करता। समीरा अजीज़ मुझे कुछ बोलती है और करती कुछ है। मेरे पास बहुत से उनके वॉइस नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि मैं सबकी कॉल रिकॉर्ड करूँ। मैं कॉल रिकॉर्ड उनकी करती हूँ जिन पे मुझे शक होता है और जो मुझे पता होता है कि आमिर लियाकत हुसैन के ये बंदे हैं और ये आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से हैं, और मुझे पता होता है कि मेरे केस में कल को मुझे ये चीज़ चाहिए उनकी। अब मेरी बहुत से मिनिस्टर्स से बात हुई है, तो क्या मैंने सब मिनिस्टर्स की कॉल रिकॉर्ड की है? सलमान खान से मेरी बात समीरा नहीं करवाई थी, और समीरा एक मेरा मोबाइल देना ईमान, जो कह रही हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ। मैं तुम्हें जॉर्डी का नंबर दे रही हूँ, और जॉर्डी से हम एक शो करवा रहे थे, दबंग शो, यहाँ पर जद्दा में, लेकिन कोरोना आ गया तो वो शो हम आगे नहीं करा सके। और इनके यही रहते हैं, तुम्हारे भी जो है, जैसे अभी इंशाल्लाह तुम्हें मिडिल ईस्ट से तो खैर मैं ही मैनेज करूँगी, मेरी कंपनी तुम्हें मैनेज करेगी, और इंशाल्लाह तुम्हें सही से प्रमोट करके आगे से तुम्हें एज अ सेलिब्रिटी पेश किया जाएगा। और उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, हम सेलिब्रिटी मैनेजमेंट हैं, तो मेरे पास बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं मेरी कंपनी में, मेरे अंडर में। वो तो ये है कि ये जो होता ये रहता है कि अब जैसे तुम्हारा कोई मैनेजर है, तुम उसके अलावा कहीं और से बात नहीं कर सकती, तो अदरवाइज़ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है उनसे, और अगर तुम वो उनके कमीशन होते हैं, अब वो तुम्हें कोई काम दिलवा रहे हैं, तुम्हें तो पता है तुम तो इंडस्ट्री के हो, तुम अगर डायरेक्टली काम लोगी तो तुम्हारे तो मैनेजर से तुम्हारी टूट जाएगी ना, ये तो लीगल ब्रीच हुआ, यानी कानूनी ब्रीच हुआ ये, तो इस तरह रहता है। तो इस वजह से वो डायरेक्टली पर्सनली कॉल्स नहीं लेते हैं, वो लोग अपने मैनेजर के थ्रू बात करते हैं। इसी तरह जॉर्डी जो है उसके पास दबंग शो के राइट्स हैं, तो जॉर्डी के थ्रू हाँ वो इतना कह देंगे जॉर्डी से कि इनको कम पैसे दो या इनको ये दो, इस तरह से। जैसे मेरे पास उसने मुझे दबंग शो बहुत ही कम पैसों में दिया था, क्योंकि
ظاہر ہے ان کے فادر مجھے دیکھتا تھا، ان کے فادر مجھے بہت زیادہ پسند کرتے